डचकोट के नवाही इलाका में 7वीं क्लास का तालिबे इल्म घर की कफालत के लिए रात अंडे बेचने गया तो वापस ना लौट सका। गुरसा को अब्दुल कदीर की गला कटी लाश मिली। बहुत जुल्म होया बच्चे ना, ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਛੈ ਮਾਰੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਖਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ जोड़ के मिन्नत करते हैं सारिਆਂ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ इंसाफ दो। हफीज साहब, मुझे ये बताइएगा कि अब्दुल कदीर की उम्र क्या थी? अब्दुल कदीर ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ 14 ਸਾਲ ਜਾਂ 13 ਸਾਲ। क्या करते थे वो? ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਕੂਲੋਂ ਆ ਕੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੰਡੇ ਬਾਲ ਕੇ ਦੇਣੇ। ਅੰਡੇ ਬਾਲ ਕੇ ਮਗਬਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਛਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਡੀਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫਿਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। रोज़ाना की क्या रूटीन होती थी? कितने के टाइम के अंदर अंदर घर से अंडे बेचने के जाने और वापस आ जाने, कितने टाइम में हो जाता था? और उस दिन नॉर्मल रूटीन की क्या सूरत हाल थी? ਮਗਬਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਛਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਫਿਰੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 12-1 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੁਬਾਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 7 ਵਜੇ ਕੋਈ ਨਿਆਣੇ ਜਾਣ ਡਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਿਆ ਜੇ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। वो जो जगह थी वो आपके घर से या गांव से कितनी दूर थी? ਉਹ ਪਾਲੀ ਗੁੱਠੇ ਆ। गांव के करीब ही थी वो जगह? ਹਾਂਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ। ਹੈ ਇਹੀ ਉਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। जब आपने जाके देखा तो कदीर भाई की जो लाश थी वो किस तरह की, कोई क्या गला कटा था ये भी बताया जा रहा है? ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਛੈ ਮਾਰੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਖਮ ਸੀ ਵਾਹਵਾ ਡੂੰਘਾ ਠਾਣ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਾਤੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂ ਛੁਰੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕਈ ਮਾਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। मुंह के ऊपर शापर था? छाप। उसके बाद आपने फिर क्या किया? जब ये लाश मिली तो पुलिस को कॉल की, उनका क्या रिस्पांस था? ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ 15 ਤੇ ਗਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਡਚਕੋਟੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਆ। ਉਹ ਲਿਖ ਲੁਖ ਕੇ ਤੇ ਚਲ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤਲਾਹ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੇਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਮਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸੱਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। बहुत जुल्म होया बच्चे ना। अच्छा, ये मुझे बताएं कि पुलिस का इस वक्त क्या रिस्पांस है और आप जो अब्दुल कदीर भाई की डेड बॉडी है वो पुलिस के पास है या आपने उसको दफना दिया है? उन्होंने दफन कर दिया है। ठीक है, तो वो पुलिस का क्या रिस्पांस है, वो उनका क्या कहना है इस मामले में इन्वेस्टिगेशन के हवाले से? वो भी पूरा ताउन कर रहे हैं। ये अभी सानू इंसाफ चाहिए जिवें ही हो सके। कब से अंडे बेच रहे थे अपना कदीर भाई? ਹੁਣ ਸਿਆਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। कोई पहले गांव में इस तरह का कोई मामला कि जिसकी वजह से आपको लगता हो कि ये मामला वाकई यहाँ से? कोई मामला पहले ऐसा ना किसी ना दुश्मनी ही साड़ी। आप CPO फैसलाबाद, RPO फैसलाबाद, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से आप क्या उनको पैगाम देना चाहेंगे इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से? और गाँव वाले, मैं इस वक्त देख रहा हूँ पूरे गांव वाले इस वक्त एक आपके साथ खड़े हुए हैं, तो आप क्या जो है इंसाफ के हवाले से आप कहना चाहेंगे? इंसाफ चाहिए सानू। मैं अगे भी यही गल आखी आई, सानू इंसाफ ना मिला तो अं रोड ब्लॉक कर देने। पूरा पिंड अल्लाह दे हुक्म नाल जाऊगा। पूरे स्कूल दे मदरसियां दे न्याणे जाके वेख लो, कोई स्कूले है नहीं, इन्ने डर गए कि ये जो अफसोसनाक वाक़या आया है और गांव में जो है वो खौफ की लहर इस वक्त है तारी है, क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप RPO CPO फैसलाबाद को इस अफसोसनाक वाक़े पर, वज़ीर आला पंजाब को? तीसरा चौथा वकूआ आ, कोई मतलब ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦੇ ਬਾਪ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਡਾਊਟ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਆ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ। गाँव वाले इस वक्त फैमिली ਪੂਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ 30 ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਪੂਰਾ ਬਿਲਕੁਲ पूरा इलाका। ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਯਾਰ ਮਿਲਦਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਜਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਮਰਿਆ ਆ, ਭਤੀਜਾ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ ਜੀ।